네, 글로벌 인테리어 흐름을 가늠해 볼 수 있는 매종 오브제가 올해도 어김없이 파리에서 열렸습니다. 우리 전통미를 한껏 뽐낼 수 있는 전승 공예품도 다수 선보였는데 특히 국가무형유산 전승자와 디자이너가 협업해 제작한 전시품이 큰 호응을 얻었습니다. 파리 정지훈 리포터가 색다른 K 디자인의 아름다움 속으로 안내해 드립니다. 글로벌 인테리어 흐름을 한눈에 볼 수 있는 세계 최대 규모의 인테리어 박람회 매종 오브제. 전 세계 유수의 인테리어 업체들이 내놓은 신제품 사이에 한국 공예품이 한자리를 당당히 차지하고 있습니다. 현대적인 디자인에 한국의 전통미가 자연스레 녹아든 공예품들이 관람객들의 이목을 사로잡습니다. C'est très subtil, il y a beaucoup de couleurs pastel. C'est des produits qu'on ne peut pas trouver en France, dans la culture française, c'est pour ça que ça m'attire beaucoup. 이 화려한 것들이 많이 이렇게 나와 있더라고요. 그런데 그거에 반해 우리나라에서 가지고 온 공예품들 또는 이제 다양한 제품들은 좀 단아하고 그 한국적인 정서를 담고 있는 면이 외국인들한테 좀 더 매력적으로 다가가지 않았나라고 생각이 됩니다. 국가유산청과 국가유산진흥원이 마련한 한국관은 연일 글로벌 바이어와 관람객들로 북적였습니다. 특히 쇠뿔을 얇게 갈아내는 화각 기법이 적용된 팔각함과 전통 유기그릇 등 국가무형유산 전승자와 디자이너가 협업해 제작한 전시품들은 큰 호응을 얻었습니다. Comment je trouve les produits? Magnifique, j'aime beaucoup, j'aime l'idée, j'aime les formes, je trouve intéressant l'utilisation des produits, c'est super. Après, moi j'ai un petit problème de stabilité. J'ai d'ailleurs des produits à Londres, j'ai déjà des produits coréens sur nos tables parce que ça préserve beaucoup la fraîcheur. C'est vrai que le fait main aujourd'hui, ça se voit plus beaucoup. Tout passe en usine et c'est pour ça que c'est un art et qu'il ne faut pas oublier. 전통과 현대가 조화를 이룬 우리 공예품에 대한 호평이 이어진 이번 매종 오브제는 한국 공예품의 글로벌 진출 가능성을 엿본 소중한 기회였습니다. 선생님들이 만드는 작업들은 열심히 하고 계시지만 판로가 없으세요. 전 세계에 이런 저희 현대적으로 재해석한 전승공예품이 계속 홍보되고 그들에게 생활 속으로 다가갈 수 있는 날이 올 때까지 계속 노력하겠습니다. 국가유산청은 앞으로도 국가무형유산 전통공예품의 해외 판로 지원에 적극 나설 방침인 것으로 전해졌습니다. 프랑스 파리에서 YTN 월드 정주윤입니다. 일제강점기 중미 쿠바로 이주한 한인들은 지독한 가난 속에서도 이 조국에 보낼 독립자금을 마련하는 데는 누구보다 앞장서 왔습니다. 하지만 한인들은 체제가 달라 교류가 끊어지면서 오랜 시간 모국과의 연결고리가 끊어진 채 살아올 수밖에 없었는데요. 우리나라 한 지역 교육청이 코로나 팬데믹 종료와 함께 쿠바 한인 후손들을 위해 언어와 문화교육 지원 사업을 재개하고 있다는 소식입니다. 정한나 리포터가 전해드립니다. 올해 16살이 된 고등학생 야스민 씨. 지난 1920년대 선인장 에네깽 노동자로 쿠바로 이주해 살았던 한인의 후손입니다. 까마구에에 사는 야스민 씨가 최근 새로운 도전을 위해 자동차로 10시간 거리에 있는 수도 아바나에 왔습니다. 전라남도 교육청이 쿠바 한인 후손을 대상으로 진행한 교육 지원 사업에 합격했기 때문입니다. Pero, ¿sabes? Siempre he sabido que nosotros somos descendientes y siempre hemos tenido información, ¿sabes? Pero superficial. Bueno, para mí es todo un orgullo, es un honor representar, ¿sabes? A los descendientes cubanos allá en una beca en Corea por 3 años. Me siento, ¿sabes? Como si no fuera a ser real y sería todo un honor. 쿠바 한인 후손을 위한 교육 지원 사업은 독립운동에 헌신했던 선조를 기리고 그 후손을 지원하기 위해 2017년 시작됐습니다. 하지만 코로나 팬데믹으로 지난 2019년 이후 잠정 중단됐던 상황. 전남교육청은 내년부터 3년 동안 한국어와 한국문화 교육은 물론 간호 실습 등 직업 연수도 지원할 예정입니다. 쿠바는 대한민국으로부터 가장 먼 나라이기는 하지만 우리 쿠바의 우리 이민 사회에 아픈 역사가 있습니다. 그리고 특히 쿠바의 우리 한인들께서 어려울 때 우리 독립을 위해서 독립운동
자금도 지원하고 김구성 선생님의 백범일지에도 나오잖아요. 그런 후손들과 함께 그 정신도 기리고 그리고 그 우리 후손들의 앞으로의 교육을 같이 함께 하기 위해서 시작하고 앞서 5년 전 당시 교육생이던 멜리사 씨가 쿠바 한글학교에서 교사로 활동하는 등 성과를 거둔 만큼 쿠바 한인 후손들은 교육 과정이 후손들의 한민족 정체성 유지에도 보탬이 되길 바라고 있습니다. Me parece muy bueno, es una buena oportunidad que como mismo a mí se me dio esa oportunidad de ir a Corea y aprender el idioma coreano y de alguna manera crecí estando allá, me hice más independiente, aprendí nuevas cosas, tuve nuevas experiencias, conocí a muchos amigos. Me siento muy orgullosa que se le dé esa oportunidad a los descendientes de otras generaciones. Estuvieron conscientes de que el conocimiento del idioma es el núcleo de la identidad del pueblo, de que la Oficina de Educación de esta provincia de Corea del Sur haya hecho un viaje tan largo, tan difícil, pero además que haya venido a otorgar becas a los que quieran aprender del idioma, de la cultura, de la historia de Corea. Es una expresión del espíritu que mueve a los coreanos en la federación. 특히 올해는 한국과 쿠바 두 나라 사이 정식 수교가 시작된 뜻깊은 해인 만큼 한국 문화를 좋아하는 현지인 학생도 포함돼 의미를 더했습니다. Demasiado. Ha sido como que un logro ver tantos resultados, de tanto esfuerzo. Y es una gran oportunidad para mí como persona, estudiante, para aprender de nuevas culturas, nuevos métodos de estudio y mucho más. 이 자리에서 함께 할 수 있어서 정말 영광입니다. 이 소중히 여기고 주진 진로에 보답하기 위해 열심히 공부하겠습니다. 현재 쿠바에 남은 한인 후손들은 약 1,100명. 오랜 시간 모국과 연결고리가 끊겼어도 우리말과 우리 문화를 지켜내려는 한인 후손들에게 관심과 지원을 아끼지 말아야 할 것으로 보입니다. 쿠바 하바나에서 YTN 월드 정한나입니다. 어디에 있는지도 모르는 나라의 자유를 지켜내기 위해 청춘을 바친 호주 6.25 참전 용사들을 추모하고 또 기억하기 위한 행사가 마련됐습니다. 한인 동포들은 참전 용사들의 행복한 여생만큼은 곁에서 돌봐드리겠다며 다짐하는 모습이었는데요. 아름다운 우정과 감사의 장을 호주 윤영철 리포터가 카메라에 담았습니다. 멜버른 시청 건물과 주변이 어둠이 내려앉은 도시 밤을 환하게 비춰줍니다. 호주 6.25 참전 용사들의 헌신에 감사의 마음을 전하는 참전 용사의 밤 행사장입니다. 오랜만에 한자리에 모인 전우들은 서로의 안부를 묻고 해포를 풀며 우정을 나눕니다. 수십 년 세월이 흘렀지만 전쟁 당시 기억은 마치 어제 일처럼 또렷하기만 합니다. I went to Korea in 1953. And I did 14 months in Korea. And I was stationed on the Hook in Samushine Valley. And I was a truck driver. No regrets. I'll do it again. 행사에는 생존 참전 용사 20명과 그들의 가족, 그리고 고인이 된 참전 용사들의 가족들이 참석했습니다. 한 손자는 먼저 삶을 마감한 전쟁 영웅 할아버지를 기리며 평화 메달을 목에 걸었습니다. Very proud. I'm sad that he couldn't be here to receive it himself, but very proud. And I have to agree because he didn't have to help, but he volunteered to help, and I think that was very nice of him. 6.25 당시 병력 17,000여 명을 2억 마일리 한반도에 보낸 호주. 생존 참전 용사들 평균 나이가 이미 90살을 훌쩍 넘어선 가운데 이들의 남은 시간을 위해 한인 동포 사회가 팔을 걷어붙이고 나섰습니다. 동포들은 무료 사진 촬영과 크리스마스 파티 등 다양한 행사를 통해 그들의 행복한 여생을 위해 힘을 보태고 있습니다. 아울러 영웅들의 헌신을 오래도록 기억하기 위한 특별한 프로그램 준비도 한창입니다.
참전용사분들이 살아계실 때 그분들의 그 고생했던 한국전의 경험담 이야기들을 그 기록으로 남기기 위해서 우리가 영상 인터뷰를 좀 준비 중에 있고요. 한국전 전쟁이 호주 사회 내에서도 잊혀진 전쟁이 아니라는 거를 알리기 위해서 여러 학교를 다니면서 한국전 전쟁과 그다음에 이분들이 한국전에 참여했던 이야기를 들려주는 그런 프로그램을 지금 만들어 진행 중에 있습니다. 용사들도 소중한 시간을 선물하고 있는 동포사회에 감사 인사를 잊지 않았습니다. Makes you feel as if it was worthwhile going to Korea and fighting for Korea. So it gives you a nice feeling to know that the Koreans respect us. 동포사회는 참전 영웅들의 위협을 영원히 기억할 다양한 방식의 프로그램 개발에도 적극 힘을 모아가겠다는 계획입니다. 호주 멜버른에서 YTN 월드 임영철입니다. 한류와 함께 세계로 뻗어가는 우리말, 한국어 소식 지난주 이 시간 심층적으로 전해드렸는데요. 이 낯선 땅에서 우리말을 알리기 위해 숨은 노력을 기울이고 있는 동포들의 헌신은 오늘도 이어지고 있습니다. 전 세계 한인들의 다양한 삶을 소개하는 글로벌 코리안, 이번 시간에는 식물 유전학을 공부하러 프랑스 유학을 떠났다가 유럽 전역의 한글을 알리게 된 유럽 한글학교 협의회장 이장석 씨를 만나봅니다. 어려운 거 진짜 어려워. 울타리. 야! 너네 울타리 알아? 울타리. 이번엔 처음 와보는데 되게 재밌어요. 사람들도 많이 만나고 해서 되게 재밌어요. 다음번에 또 이런 기회가 있으면 또 오면 좋을 것 같아요. 한국어를 하는 캠프지만 우리가 통제할 수 없는 그 현지 언어를 쓰는 경우가 참 많은데 이 유럽을 같이 넣어놓으면은 같은 조에 여러 나라가 있거든요. 그럼 갑자기 자기가 프랑스 말을 한다든지 뭐 독일어를 하면 다른 사람이 못 알아들어요. 그러니까 스스로 그걸 피합니다. 내가 독어를 하면 다른 친구랑 소통을 못 하는구나. 한국어로 소통하려고 애를 쓰고 한국어에 더 집중되는 모습이 있어서 유럽 캠프가 다른 나라, 그러니까 각 국가별 하는 캠프보다는 더 훨씬 더 큰 의미를 가지고 있고 제가 유학을 오고 그때 당시 저희 큰애가 1살이 안 됐었어요. 아이가 커가면서 주변 한국 가정 오래 드신 분들을 만나면은 그 자녀하고 부모하고의 소통이 한국어로 하는 게 그렇게 쉽지 않아 보였어요. 그런 집을 몇 군 만나고 나서 우리는 반드시 한국어를 지켜야 되겠다. 그 걱정을 하고 있었고 그래서 이제 한 달간 모아 놓았다가 그걸 보내주면은 이제 우리는 한 달 늦게 그 일일 학습지를 하는 거였죠. 6명의 학생이 교실을 아직 구하지 못했기 때문에 시내에 있는 한 가족 중에 그 거실이 좀 넓은 집을 찾아서 거기에서 주말에 모여서 한국어 공부를 시작을 했습니다. 그런데 결국은 지금은 이제 230명 정도 되는 학생이 있으니까 뭐 20여 년 사이 만에 그 괄목할 만한 발전을 했다고 생각하고 있습니다. 제가 한글학교에 몸담은 지가 근 20여 년이 되는데 세상도 변했고 우리도 변하고 있습니다. 그러니까 한국어를 배우겠다는 현지인들이 많이 늘었고 유럽 전역에
그 한류 열풍이 들어가서 한국의 위상이 많이 올라가 있습니다. 그래서 저는 이제 이렇게 되었을 때 우리 그 준비된 팀이 있다면은 한국 알리기를 조금 더 나설 수 있는 기회가 되지 않나. 1세대가 더 늘어나진 않기 때문에 한글학교 학생이 뭐 엄청 더 많이 늘어난다고 볼 수는 없거든요. 그렇다면은 그런 작은 규모로도 견딜 수 있는 방법은 현지와 연결이 돼서 현지화가 많이 이루어져야만 앞으로도 무난하게 학교가 운영될 걸로 봐요. 그러니까 요즘에는 뭐 AI라든지 너무 발달된 새로운 기술들이 나오기 때문에 지금 우리가 그동안 해왔던, 제가 그동안 해왔던 그런 일들이 그 신기술에 접속이 돼서 안정, 고정화될 수 있는 그런 상황 되기를 바라고 있어요. 그래서 이제 한글학교 수업도 이제 많은 부분이 인터넷을 통해서 비대면으로 할 수 있는 그런 단계도 왔고, 앞으로 AI 활용해서 할 수 있는 방법이 있기 때문에 그동안 해온 것을 조금 더 그 신기술적으로 해서 하는 방법들을 계속 찾고 있습니다. 무엇보다 한글학교가 갖고 있는 고정적인 틀보다 그 틀을 깨고 나갈 수 있는 게 필요하다라고 생각하시고 그런 쪽으로 협의의 사업을 진행하시고 있는 부분에 대해서 매우 지지합니다. 계속 하고 있어도 더 하고 싶은 일이 많이 생깁니다. 격세지감을 느낄 만큼 많이 왔어요. 저는 앞으로도 계속 이 지중해, 남프랑스, 뭐 유럽 전역에 한국 문화를 전파하는 데 굉장히 많이 애를 쓸 생각을 가지고 있습니다. 한국에 계신, 국외에 계신 분들도 이렇게 외국에서도 노력하고 있는 걸 좀 이해했으면 좋겠고, 또 그런 부분이 잘 이어질 수 있도록 도와주셨으면 더욱더 좋겠습니다. 올해 들어 지난 8월까지 해외여행을 떠난 우리 국민은 2천만 명 가까이 됩니다. 코로나 팬데믹 이전 해외 관광 수준을 거의 회복하는 수치인데요. 해외여행을 떠나기 전 반드시 확인할 것들이 있습니다. 먼저 해당 여행지를 관할하는 우리 공관 홈페이지나 해외 안전여행 홈페이지에 들어가서 안전여행 정보를 확인해야 하는데요. 재외공관 인터넷 홈페이지에 접속하시면 여행 중에 필요한 긴급 연락처와 최근 안전공지 내용을 확인할 수 있고요. 해외 안전여행 홈페이지에서는 지역별 여행 정보와 감염병 정보 등도 미리 살펴볼 수 있습니다. 또 방문 목적에 맞는 비자는 챙겨두고 여행자 보험도 한도와 목적을 꼼꼼히 확인한 뒤 미리 가입해 두실 것을 권해드립니다. 이외에도 비상연락처와 여행 계획은 사전에 가족과 공유해 두시는 게 좋은데, 이러한 개인정보는 보이스피싱으로 악용될 우려가 있으니까요. 개인 SNS 등에는 공개하지 않는 편이 좋겠습니다. 또 여행지에 가셔도 공관의 안전공지는 가능하면 수시로 확인하시는 게 좋은데요. 사건, 사고 예방에 대한 정보는 우리 공관의 예방 수칙으로 올라와 있고, YTN 해외 안전여행 정보를 통해서도 예방 수칙을 공유하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 이번 주 글로벌 나우 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.